नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰੈਸ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ कंगना रनौत ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਜੜਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰਿਟੇਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ बीजेपी पार्टी अयोध्या की सीट भी हार गई है। दस दिए कि राम मंदिर अयोध्या दे विच ही बनाया गया है तो अखिलेश यादव ने कहा है कि अयोध्या की सीट बीजेपी इस करके आ रही है क्योंकि उत्थों की जनता की उम्मीदों को बीजेपी पूरा नहीं कर पाई तो उन्होंने नाल धोखा किया। भारतीय जनता पार्टी के वड्डे आगू नरेंद्र मोदी का एक बार फिर तो प्रधानमंत्री वजों शपथ लैण का कार्यक्रम एक दिन वास्ते टल गया है। उन्होंने 8 जून को शपथ लैनी सी पर टीडीपी ਅਤੇ जेडीयू ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਪਥ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ टीडीपी ਅਤੇ जेडीयू ਵੱਧ डिपार्टमेंटा की मंग कर रही है, वध मिनिस्ट्रियां की मंग कर रही है। इस करके एनडीए अलायंस च बहुत सारा रौला पै रहा है। एनडीए में शामिल नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने कहा है कि अग्निवीर योजना ते मुड़ विचार होना चाहिए। इस तो अलावा उन्होंने यूनीफॉर्म सिविल कोड CNRC ते भी अपना कमेंट किया है। उन्होंने जातिगत जनगणना कराने की भी गल कही है। इदा ही TDP ने अपने वास्ते लोक सभा स्पीकर की मंग की है तो TDP का भी मुसलमानों बारे बहुत पॉजिटिव रवैया रहिंदा है। इस करके उन्होंने हज यात्रा वास्ते सबसिडी देने की गल कही है। ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਗੂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਮੰਡੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਲਫੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ CISF ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਕ ਲਫੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲਫੇੜਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਉੱਥੇ ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਿਸ 'ਚ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੁਬਾਰੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਤੇ ਉਗਰਵਾਦ फैल रहा है। मेरे हिसाब नाल उन्होंने दोबारे लफेड़ा खाने का अपना जुगाड़ कर लिया है। जी कुलविंदर कौर है उन्हें मीडिया के सामने आके कहा कि उन्हें कंगना रनौत को लफेड़ा इस करके मारिया है क्योंकि किसान अंदोलन दौरान ये कंगना रनौत ने महिला किसानों को 100 रुपये वाली कहा सीगा। उस किसान अंदोलन च मेरी माँ भी बैठी सी, इस करके मैंने गुस्सा आया तो मैं ये लफेड़ा छड़ता। मैंने लगता कि जोड़े पंजाबी है गया वो कह के बदले लेंदे ने, बदले लेने वास्ते मशहूर हैं तो पंजाब की महिला किसानों की या फिर हरियाणा की महिला किसानों की जी बेइज्जती की कंगना रनौत को वह बदला अज कुलविंदर कौर वर्गी शेरनी ने ले लिया है। मैंने लगता कि ये बहुत जरूरी सीगा ना तो ये दोबारे अनाप शनाप बकदी रहिंदी। हालांकि लफेड़ा खाण तो बाद भी सुधरीता नहीं, जी कुत्ते की दुम होंदी है कदे भी सीधी नहीं होंदी। कंगना रनौत ने एक बार फिर तो अनाप शनाप बयान दे के कहा है कि पंजाब च दोबारे उग्रवाद वध रहा, आतंकवाद वध रहा है। साडी चिंता मैनू लफेड़ा खाण ते कोई हर्ज नहीं है, साडी तां चिंता यह है कि पंजाब से सारा कुछ ना वापरे। इस किस्म का बयान उन्हें इंस्टाग्राम से दिता हैगा। मेरे हिसाब नाल कोई होर पंजाबण टकरूगी उन्होंने एक अद्धा लफेड़ा तो होर जड़ दूगी। ये तो असल च कंगना वर्गियां तो बाद च ढोलकियां बन जाणगियां। पंजाबण जो भी पंजाबण टकरिया करूगी तो दे लफेड़ा चल ये लफेड़े चलणगे। मैनूं लगदा कि लंबे चलणगे क्योंकि इन्हें अपनी जबान काबू नहीं करनी, इदां ही इन्हें जबान रखनी है तो जबान जे काबू नहीं करूगी तो लफेड़े तो वजणगे। उस तो जे आपां अगली गल करिए, हालांकि एक अपडेट ये भी है कि उस कुलविंदर कौर नां दी जवान नूं CISF तो सस्पेंड कर दिता गया हैगा तो उत्ते डिसिपलिनरी कार्रवाई की गई हैगी। बहुत सारे जोड़ा एक लिबरल सैक्शन है वो इस किस्म का नैरेटिव भी चला रहा है कि देखो लोकतंत्र दे विच हिंसा की कोई थां नहीं है। ये भी तो देखो जिहड़ा कंगना रनौत ने किया सीगा, जिहड़ा वो पंजाब की महिलावां नूं गालियां दे रही सी किसान अंदोलन दौरान, उहदे ते कोई कार्रवाई हुई? उहदे ते तां कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो जो मर्जी गालियां देवे
ਤੇ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬਣ ਨੇ ਲਫੇੜਾ ਜੜਤਾ ਫਿਰ ਕੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੂਰਲ ਮੋਰੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਲਫੇੜਾ ਵੱਜਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਲਫੇੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਹਨ। ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬ ਪੈਸੇ ਲਾਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟੇਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਖੂਬ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਰਿਟੇਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦਾ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਬੀ ਸੇਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਪੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਸੇਬੀ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫਸਣਗੇ, ਈਵਨ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਫਸਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 350 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, ਇਕੱਲੀ 370 ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, NDA 400 ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ, ਪੈਸੇ ਲਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਡਾਨੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ। ਤੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸਕੈਮ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ 'ਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ। ਅਯੋਧਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਯੋਧਿਆ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਦਾਮਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਚੱਜ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਅਯੋਧਿਆ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਯੋਧਿਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਹਰਾਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਅਵਧੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿੱਤੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਪ ਚੋਣ ਲੜਿਆ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਸੀਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਮ ਕੋ ਲਾਏ ਹੈ ਹਮ ਉनको ਲਾਏਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਯੋਧਿਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਤਾਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਰਾਮ ਵਾਪਸ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਸੀਟ ਬੀਜੇਪੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਗਿਰਾਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਲੱਲੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਲੱਲੂ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਵਧੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ ਆ। 48,000 ਸਮਥਿੰਗ ਵੋਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਦਾਂ, ਪਰ 50,000 ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਆંકੜਾ। 50,000 ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਟ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸ਼ਪਥ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸ਼ਪਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਮਾਰੋਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਪਥ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਪਥ ਲੈ ਪਾਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਧੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਟੀਡੀਪੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜੇਡੀਯੂ। ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਧ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ, ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਹੈਗਾ, ਰਾਮਬਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਡੀਯੂ ਵਰਸਸ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਹੋ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਲੜ ਝਗੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਵੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। टीडीपी तीन मिनिस्ट्रियां मंग रही हैगी आ ते एक लोक सभा स्पीकर का पद मंग रही हैगी आ ते 3 मिनिस्ट्रियां जेडीयू भी मंग रही है ते सारियां कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रहा है, कोई रेलवे मिनिस्ट्री कह रहा है, कोई रूरल मिनिस्ट्री कह रहा है, कोई एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कह रहा है। ये सारी इदां दियां मिनिस्ट्रियां हैगियां जिहड़े कि खासी वड्डियां इन्हां आपां कहीए कि मेन मिनिस्ट्रियां ये सारियां ही हैगियां ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਟੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਵਾਲੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਨਈਜੀ ਹੈਗਾ, ਖਾਸੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਨਈਜੀਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਟਲਿਆ ਹੈ। ਈਵਨ ਜੇਡੀਯੂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਟੀਡੀਪੀ ਵਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਪਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਬਣੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਵੱਧ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਰੋਡ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਸਾ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸ਼ਪਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਮਾਰੋਹ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ, 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸੀ ਤਿਆਗੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ 2 ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਡੀਯੂ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਸੀਸੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ NRCA ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦੂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਿਜਕ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਪਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਮਾਰੋਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। 3 ਤੋਂ 4 ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜੇਡੀਯੂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟੋਟਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ 10 ਤੋਂ 12 ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਡ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਲੋਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ, ਰੂਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਘਟਕ ਦਲ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ 12, ਕਿਸੇ ਦੀ 16, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੰਨ ਤੱਤੇ ਹੋ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਈਵਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਚੇਅਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਚੇਅਰ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ, MK ਸਟਾਲਿਨ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਹਰੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗੀ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਵੀ ਚੱਲ ਪਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਅੱਡ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ 2014 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ 2019 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ ਪਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਣੀ ਪਊਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਾਸਾ ਅਨਈਜੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਬਾਹਰ ਆਏ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲਮਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟ੍ਰੋਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਵਨ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨਡੀਏ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਐਨਡੀਏ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸੀਟ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਤੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਅੱਡ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਾਸਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਣਗੇ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਘਟਕ ਦਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਤੇ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫੇਕ ਖਬਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਪੀਐਮਓ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਖਬਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਐਨਡੀਏ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੜਗੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਸੀ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਮਾ ਖੁਸ਼ਮਿਜ਼ਾਜ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਡੀਯੂ ਹੈ ਤੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਹੈ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨੁਕਤੇ ਕੀ ਹਨ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, CANRC ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ। ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਠਾ ਕੇ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਫਰ ਕਰਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਸੀ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਵਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਗਰਾਊਂਡਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਅਗਨੀਪਥ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਈਵਨ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸੀ ਤਿਆਗੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਇਹ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ ਇਹ ਓਪਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਹੈਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੁਕਤੇ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣ ਕੇ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਖੇਡਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੁਕਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਡ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਰਕੇ। ਮਤਲਬ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਟੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਅੱਡ ਹੋਏ ਨੇ
ਪਾਵਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਡ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੁਬਾਰੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।